बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। खपल दिन खोश दिन चे अल्लाह तबारक व ताला मुशपारा खुश करे दा। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अगा दीन इस्लाम समझे कौलो पन्नत मांदे अल्हम्दुलिल्लाह मुरा दा नशिस्त चहरे जुमे प मशाम बांदी अल्लाह तबारक व ताला दी कबूल फरमाई मुशपारा दी सदक़े जारियर त जोड़ो गर्जी। तेरे जुमे प मशाम बांदी मुरा दे पलीती दे नजासत गंदगी कम मसाइल पेश के देसी आगे अरविदलियो खुलासा बे दोबारा अर्ज कम सिर्फ ये दो मसले कम नोरी दी बे बदी शाबाद मुरा इंशाल्लाह खपल नवी मौजू चिकम रावतन के दाइन कुर्बानी दा या सातल पकार दी चे दा गंदगी दा नजासत दा दो किस्म दा इवा घट गंदगी इवा वड़प इवा घट पलिती दा इवा वड़ पलिती। घट पलिती हुक्म दादा चे कचरी दा कलदारी रुपई जो गवो या दी चे कम हो या दी चे ज़्यादा दा दरे सूरतों के देसी तो कचरे कलदार रुपई चे कम हो लमुंज और सरवसी खो बेहतर खबर दादा चे दालमुंज सड़े वापस हो गर्जी। कचरे कलदार रुपई बराबर वो तेर जुमे मशाम तमें अर्ज करी वा चे दा तल्या दा सर टेट के अदी बंद उबवा चवे चोर जैनी सी दौर मुराद दा तल्या चे तात के दलता वो पवाने वा चवे चे चोर मतलब नहीं दलता जय जोड़े कचरे दे बराबर वो नो बेदाल मुंज गरजवल वाजिब दी और कचरे दे चे ज़्यातो बे आल मुंज उकर सरा वो नस्ले और यो दा वड़ा पलीती बेदादा चे आप कम अंदाम बांधी वो लगे दला दिया अग अंदाम बा चलोर हिस्से के कचलरमी हिस्से यदि चे ज़्यात वा बे आल मुंज वापस के री और कचलरमी हिस्से चे कम वा न आल मुंज वसी को बेहतर अदा दे वापस हो गर्जी। नो दा घट पलीती और दा वड़ा पलीती दा कचरे पे इक्यू जीव बांधीवा ब्या दगा हुक्म दा और कचरे जलावा और सरयू जेकड़ा अब्या दगे हिसाब त बराबर दला नो हुक्म बदगा प बांधे लगी। मिसाल घट पलीती चुप पांचे दा चुप लस्तुनी दा चुप लमन बांधे दा वाड़ा सरयू जाके कचरे कलदार रुपई बराबर ले दे छा तो आल मुंज वापस किए कचरे दे छा कम हो नो आल मुंज उसी हो गर्जवले बेहतर दी वापस उस घट पलिती दी चिशवाला दा और वड़ा पलिती चिशवाला दा तफसीर मुतेर जुमे तो मशाम अर्ज करो खुलासा दा अर्ज काम चिकम जमदिसारी दी और दा बैदुन की विना लरी नो हर जमदिसारी शी बैदुन की विना दा घट पलिती दा आका इंसान दा आका जनावर दा आका नोर चशहदी हर आगा शय दा जमदिया दा और देश बैदुन की विना दा दा बैदुन की विना का वो लगे दल कपड़े या वजूद बांधे दा घट पलिती दा बिलखुसूस इंसान दा चरे से नो इंसान वाल अर आगा शय चिया खोए और 10 माती या दबाने गुसल फर्ज के दा घट पलिती दा चिकम शायदा चलिया 10 माती अलिया गुसल फर्ज कई दा घट पलिती दा जनावर दा चरे से नो चिकम जनावर मर्दाड़ दी अगो मर्दाड़ जनावर वाला घट पिशाब दा घट पलिती दा चिकम जनावर नेश लरी दरिंदगान दी दे अगो वाला लेड़ा घट भी मिल माजी दा और कम
مرغانو په صورت باندې چې چیګ نسی الوتې دی لکه چرګې ته ګوره لکه بتې ته ګوره نو د دغو وال کم دا ګندګي ده دا غټه پلیتي ده دا خلاصه ده هر زم دي ساری سي بیدون کې وینا اوس کنیام د یو جناور حلال کړه بیدون کې وینا وا اواړه وتله غوښه مطلب چې کومه پات اصله بیل مازنه ده په وجود ولګېدل ځکه چې بیدون کې نه ده نو هر زم دي ساری شي والا وینا بیدون کې بالخصوص انسان وال چې کوم شي او 10 ماتي او کوم شي غسل فرض کوي دا جناور شي چې کوم نیش لري درندگان هغه والا لیاړ غټ پیشاب او ډوکیا پیشاب دو سره وینه مطلب شامل دو سره چې کوم مردار جناور دي خو نیش نه لري د هغه ول غټ پیشاب د هغه ول مطلب یې ډوکیا پیشاب لیاړه دغه سیده هغه شي هیڅ فرق نشته چې کوم حلال جناور دي غوا ته ګوره میشه ته ګوره اوښ ته ګوره وزې ته ګوره د هغه ول صرف غټ پیشاب دا غټه پلیتی ده او کم چرګه ده یا بت ده چې چیګ نسی الوتېدلی د هغو والا دا غټ پلیتی دي دا کنیان په وجود باندې وا او کلداري روپۍ چې کم وا لمونځ به وسي خو ګرځول بهتر دي کچاري کلدار روپۍ برابر وا هغې لمونځ ګرځول واجب دي او کچر دی چې ذات وا لسره به وکړ لمونځ هغه ونسلیا دا لمونځ به خامخا ګرځوي کنیان د نه ګرځولی په غاړې به یې ولاړي چې کومه وړه پلیتي ده نو وړې پلیتي شي صرف او صرف حلال جناور د هغې ول کوم پیشاب ده لکه غوا ده هغې ول وړکیا پیشاب وزه ده هغې ول وړکیا پیشاب وغیره چې کوم حلال جناور دي د هغې ول وړکیا پیشاب دا وړه پلیتي ده او کم بیا هوا باندې مرغان چې کوم مردار مرغان دي مردار مرغان هغې ته ویل سي شریعت شي چې دا په پنجې باندې ښکار کوي دا حرام دي دا مردار دي چې کوم مرغه په پنجې باندې ښکار نه کوي مرغه حلال ده دې شی بعضې وخت داسې چې انسان تصورات شي اچھا ملالۍ حلاله ده اچھا بلبله حلاله ده اچھا میټو حلال ده حالانکه عام طور باندې وایي دا خو مردار دي مردار صرف هغه مرغه ده چې پنجې باندې ښکار کوي خوراک وغیره نه ښکار چې کوي مرغه مردار ده نو مردار مرغه وال چې کوم پیشاب ده دا وړه پلیتي ده چې کوم بیا حلال مرغان دي هغو ول کنیم د ګندګي په وجود باندې ولګېدله نو هغه نه د بیل ماز هغه بالکل شریعت دی ته د پاک حکم ورکړی ده دا د تیرې جمعې مطلب یعنې خلاصه ما عرض کوله صرف یو خبره دې شی عرض کام بس بیا دې بعد خپل نوي موضوع طرف ته تلم دا دا چې نجاست دا پلیتی دا ګندګي چې تر څو پورې په خپل محل په خپل جشي وي ترې پورې بیل مازي حکم نه په باندې لګېږي خو چې کله دی خپل محل څخه پټیا سي له خپل جي څخه پټیا سي بیا دې باندې بیل مازي حکم لګي لکه تاسو مړه کول د کول نه وینه ده بیل مازي حکم پکار مطلب نه پیشاب ده لغټ پیشاب ده وغیره خو چونکې دا خپل محل شي دي خپل جشي دي نه دي نو ترې پورې دې باندې بیل مازي حکم نه لګېږي چې کله د خپل محل خپل جي څخه بار ووځي اوس د بیل مازه سره نو دیش فقها دا فرمایي چې کنیام د یو سړي وینا له نور ګندګي وا چې شیشې شی واخیستي واله چې شی بند وا هغه ګندګي له خپل محل څخه وتلی وا هغه ګندګي جیب شی وا نو کچره غټ وا غټ حکم په باندې لګېږي وا وړوکیا وا وړوکیا حکم په باندې لګېږي نو دې شی اکثر لکه یو سړی وینې ټیسټ کوي اوس وینه وباسله هغه وینې ول کم سرنج ای جیب ته ګډ کړی دغه ماشین مونږ د خپل مونږ باندې ودرېدلی دل مونږ نه وسلی ولې چې د چې کوم هغه جیب شي هغه وینه ده که هغه وینه خپل محل چې وتلې ده اوس چې محل چې وتلې ده وینه د غټه پلیتي نو لهذا هغه لمونځ چې دې ته حساب وکړي چې دا چوره جیر نیسي نو دا کلدار روپۍ چې ډېر نیسي نو دا لمونځ د وال نه وسلی خو که نه هم د هغه ګندګي خپل محل شوه او وای جیب شي نو هغې باندې بیل مازي حکم نه راځي لکه یو سړی انګۍ جیب ته یې واچوله اوس انګۍ شي نه مطلب چې کوم هغه بچړی یا کوم هغه وه زیړ سپین و مطلب بچی شي بدېدله وینه سره جوړه سلي وه خو چونکې انګۍ شي نه ده خپل محل شي پرته ده نو لهذا اگر شي دنه هغه مطلب زیړ هغه سپین وینې شي بدل سلي دي
او هغه باندې بیل ماضی حکم نه راځي ولې چې خپل محل شیدل دا تیر جمعې شي لکه ما په تسلی جمعې باندې نو دغه شی اکثر کله کله انسان مطلب سوچ نوي او بیا لکه پیشاب ټیسټ کوي نو آی بوتل ته واچولې سوچ نو مطلب لفافه شو تر لا جیب ته واچول دغه دوران مونږ کوي دار مونږ نه کیږي هغه با ل خپل جان څخه پټه کوي او دل وجه بیا مطلب موږ کوم داسې ستر کسان دي او هغه مسلې بکولې هغه مسلو اثر داو چې اگر چې سوق باندې بیل ماضی حکم نه لګېږي سوق باندې بیل ماضی حکم نه لګېږي کوشش نه د صحت ته نقصان ور کوي نو هغه دوره تقوا به کړه دوره به مطلب دغه معاملې شي خیال ساتل چې هغه سوق به لجیب څخه لری کړي به داسې کښېش له پس په پل منځ باندې ریدل نو هر هغه شی چې کوم باندې بیل ماضی حکم راځي هغه معاملې شي من سره احتیاط پکار ده واضح وخت داسې خبرې سي لکه مثال چاته نلۍ لګېدلې او پیشاب ګوډی ورسره وي اجي معذور حکم شه ده اب مخشویل چې کچري یو سری داسې مسأله وا چې هغه مطلب دوال نه کتره درېدله دوال وینه نه درېدله 2000 نه تاسو غالبا هغه ته نو هغه د معذور حکم شدي چې معذور کم شرایط دي سخت شرط آب یو ورته ثابتې دي به دغه شاو داس نه ماته نه بیل معذور کی دغه شو کړ چې ګوډه د سره موجود ا دی وی سره د وسو مې وجود دی وی حصہ ده ځکه چې دا مطلب جلا نه ده اې د وجود یو حصہ ګرځیدلی ده اوس او عذر شده نو دا اصلاح د بیل ماضی کوم هغه په غوږی باندې چونکی اوس قربانی روانه ده نو نن 18 او 18 16 23 30 او بل کې د جمعه دا ایتسی چانس دا کې د جمعه ایتسی کې د چرچنته ایتسی نو قربانی چې چا باندې راځي او قربانی په چا باندې راځي نن به ابتدار دي چې خوارو ان شاء الله د بل جمعې ته به کوشش کوم او که چانس به بل عید چې یو ورځ مخ بیا راځم کله د عید ته برابر دي به چې ورځ مخ بیا راځم سي او که مطلب عید چې نه برابر د جمعه نو بیا خپل حساب سره راځم ان شاء الله قربانی د اسلام د شاعر څخه ده د اسلام له نقشو څخه ده الله تبارک وتعالى خپل پاک کلام ارشاد فرمایي هغه جناور چې دا قربانی پارا متعین سره خاص کر چې کوم دا اوس کومه تبوري ترکیب د جناور ول حج ته چلاړ سي نو هغه ته مطلب جناور ترکیب کړي لکه مخشه بداو چې جناور به جان سره بونجول به جناور ته داسې هار ورا چولیا ادا غوږ به ور کټ داسې لشکې معمولی ور بینې کړی لبه دا پاسه ملا اوشته بالخصوص هغه ته دا کم کومه ده دا به لشکې ور بینې کړی دا به نقشه وا چې دای قربانی ول جناور ده الله تبارک وتعالى د قربانی جناور ته خپل نقشه ویله او دو راحت پر فرمایل چې کم کس د الله پاک شاعر به تعظیم کوي یعنی دغه جناور خیال ساتي دغه جناور احترام کوي دغه جناور باندې مطلب ټیک بیجایا وغیرہ نه کوي تعظیم کوي ادب کوي ولې چې دا قربانی پر متعین سره نبی علیہ الله تبارک وتعالى فرمای دا علامت دغه دا چې دغه سړی په زړه باندې پرهیزګار ده په ظاهر خدا سړی په زړه باندې پرهیزګار ده قربانی فضیلت بشمیر دی سر دک دوارس کا میدی چباد مسئلے طرف تجم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چا پښتنه وسلا چې یا رسول الله دا کوم قربانی چې کیږي دا قربانی د چشه نو چونکه عربو خپل جان ابراهیم علیہ السلام طرف ته منسوب کوله چې موږ در اولاد څخه یو اسماعیل علیہ السلام غلطه اینی تمس له غلط آباس له دول نسل دا راتله نو مبارک ورته فرمایل چې دا د تاسو پلار حضرت ابراهیم علیه السلام طریقه ده سنت ابيکم ابراهیم دا تاسو پلار بوبا ابراهیم علیه السلام طریقه ده او هغه مشهور واقعه ده چې الله تبارک وتعالى خوب شوته فرمایل ته ش قربان کا بیا د متوی قربان کړیا بیا تر نه تر ش قربان کا به تر اعلی ش قربان کړیا ورته نه ش قربان کا به تر اعلی ش قربان کړیا خو بیا هغه معاملې غسبه به د زوی ول حکم ورته اوس بیا هغه ورده واقعیا ده نو هغه صحابي ابل صاحب پوښتنه کو یا رسول الله کایو سره قرباني وکي بیا دې باندې ثواب ستا ظاهر خبره ده چې
قربانی سره سړی ته غوښه راشي کور ته نو د پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د قربانی باندې چېرې ثواب شته نو نبی علیہ السلام فرمایل ها الله تبارک وتعالی هر ویشت په بدل باندې یو نیکی ورکوي اوس مثال غوا دا جناور دا اوه حصې دا شپږ دا چور حصې دا د په حصې باندې چور ویشتان رالل الله سبحانه وتعالی د هر ویشت په بدل باندې یو نیکی ورعطا فرمای انیکی موږ مخ شهر دلیوا چې په خراباو شیخ بدین غر بطور مثال دا سړی وځي کې دا یو نیکی برابرېږي نو اخر شبه نبی علیہ السلام دا فرمایل فتیب بها نفسا چې تاسو چمن قربانی کوو نو هغه قربانی به تاسو غوښه پاره یا قربانی چې بل شي ناموري پاره نه هغه قربانی چې کوو الله رضا دې پاره اشرف خوش ته کوو یو باندې الله تبارک وتعالى قربانی لازم کړه نو اده مطلب بوج نه محسوسي او مطلب ما باندې دا دې په خوشدلی سره چې الله تبارک وتعالى توفیق ورته فرمایله دغه نمونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې قربانی کړی دا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها هغه ته فرمایل اے عائشہ دا چاړه راړه نو هغه چاړه راوړه چاړه دا سچر می ته تیرا کړه اول نبی علیہ السلام صحابه دا فرمایلو چې ما ته دا نمونه یعنی وزین جناور راولو نرشي چې دا په تورو شي روان وي په تورو شي شوري په تورو شي ګوري په تورو شي چلمیړي په تورو شي شوري یعنی مطلب دغه جات تک تور داستر غو خواته د بشي لاندې چلور سره دا تورې چې کوم دغه ټټر دا جات تور او نور مطلب سپین گویا برګ شو شایسته شو خوبصورت آی چمال چلموله چاړې په باندې تیر کړه بسم الله الله اکبر سره به دعا ورتله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امه محمد خدایا دا مار طرفه قبول کی ما آل طرفه قبول کی ما امت طرفه قبول کی اغه یو قربانی شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثواب شه دا کول امت ور داخل کړي ایو خو سپیشل هغه کس چې هغه وس نه رسیږي قربانی د باندې نه واجبېږي به نبی علیہ السلام فرمایل خدایا هغه طرفه قبول کی چې کوم ما امت شه قربانی نسی کوله به دې شه بعد نبی علیہ السلام فرمایل وې دغه قربانی جناور با پورج د قیامت سره د خپل شکرانو سره د خپل نوکانو او سره د خپل یعنی ویشتانو راځي او چې مالی مسلمان له قبر څخه چیک سي دا به د پرسورلی تیاروي دې باندې به د میدان محشر ته جي الله پاک دې مشت خوشدلی سره توفیق راته او فرمای نو ابتدایي مسائل به موږ وارو ابتدایي ان شاء الله به پیسه او به پیسه موږ اسلامي کتابونه دا خبر نقل کوي چې دا قربانی درې قسمه ده قربانی یو قسم هغه ده چې په صرف او صرف په ودان باندې ده ودان باندې په غریب باندې قربانی نشته قربانی یو قسم دا ده چې اپ ودان باندې نه ده اپ غریب باندې ده غریب به قربانی کوي او قربانی یو قسم هغه ده چې هغه شی غریبواله ودانواله او کستانه پخشه په غریب باندې راځي په ودان باندې راځي دا قربانی درې قسمه پر اسلامي کتابونو نقل کړي دي چې یا قربانی دا خدای صورت ته چې صرف په ودان صرف په ودان باندې ده غریب باندې نشته دویم قسم هغه د قربانی وال چې صرف په غریب باندې ده په ودان باندې نشته غریب به خامخا کوي او قربانی دریم قسم هغه ده چې غریب به کوي یا ودان به کوي دو سره به کوي نه غربت او ودانوالی ته هغه شي نسی قتل چې کوم اولنې قسم دا چې صرف په ودان باندې دا هر هغه کس چې الله تبارک وتعالى قربانی کولو وس ورکړی دا ودان دا نو دغه نعمت په شکرې شي چې الله تبارک وتعالى وس ورکړی دا وس قربانی کوي غریب ته خدای وس نور کړ لہذا هغه باندې دا قربانی نشته ځکه چې یخت الله پاک وس ورکړی دا دولت ته دنیا دا وغیرہ وغیرہ چې هغه وس رسېږي د قربانی ول نو لہذا د باندې د دغه وس مطابق قربانی دا چې کو ودان غریب باندې نشته دا د یو قسم دویم قسم دا چې غریب ته ورته وسی ودان خو نه دا وس خو نه رسېږي خو ثواب ته هر چاته بکیږي یاره زده ثواب وګټما او کله بیا مطلب جری داس کسان داسي چې یاره مطلب ګوندار مې غوښه خوري ما ول اولاد مطلب دغه په دورې داسي نو لہذا مطلب
ما په دغه نیت باندې قرباني. نو قرباني شاول خدا د چې غوښه نیت وک کول په کار نه دی، بیا قرباني باندې مسله پریوزي. قرباني شبه اصل الله رضا نیت کیږي. اوس یو غریب سړی قرباني په نیت باندې چې قرباني په ونه ودان نه و غریب و بے وسه، خو قرباني په نیت باندې یا جناور وکړه یا قرباني په نیت باندې برخه وکړه. دا به یاد ساتل سي. اسه نه وسرسانی قرباني په نیت باندې جناور وکړه کې دغه نیت لوجه جن قرباني نه په لازمه هغه ته چې الله پاک وس ورکړه، هغه وس لوجه قرباني په باندې ده، ودانوال لوجه ده. غریب ته خدای مطلب وس نه ده ورکړه، قرباني ول کمزور ده، الله پاک خپل تقسیم مطابق. اوس د غریب سړی قرباني په نیت باندې یا خو بر جناور وکړه یعنی وزای وکړه، لړګیا وکړه، لا مطلب غوا وکړه وغیرہ وغیرہ، یا قرباني په نیت باندې برخه ونیولا چا سره. اوس دغ سړی باندې د غریب باندې دغ نیت لوجه اوس دا قرباني رااله، خو نه اسه نه و باندې چې دا کم نیت وکړه دغ نیت لوجه اوس دغ کس باندې قرباني رااله. ا دوره سخت حکم ده چې ودان سړی باندې نیت لوجه خو نه ده، هغه باندې ودانوال لوجه ده. لہذا ودان سړیا کا قرباني په نیت باندې جناور وکي آی بدلول شي، ولې چې اخته خدای وس ورکړه او وس لوجه ده په باندې نیت لوجه نه ده. غریب سړی ته خدای وس نه ورکړه خو دې چا وجود قرباني په نیت باندې د جناور کړه، اوس دا بدلول نه سي، دغه جناور بده اوس قرباني کوي. او کچره برخه شو به برخه ولا جناور اگر چې نور ودانان دي، نور ودانان دي دغه یو پر غریب دا چې قرباني لوجه نیت کړه ده، نو اوس دا جناور اگر چې ودانان دي خو په شریک په غړي ده، اوس دا جناور هغه نسی بدلول. دا اوس ډیر سخت پیچیده مسله سی وي. نو یو قرباني قسم دا ده چې صرف ودان به کوي، خدای وس ور کړی ده. قرباني یو قسم دا ده چې قرباني په نیت باندې غریب وکي، نو دغه نیت لوجه قرباني په باندې راشي. موږ مسلې به دغه دوه څخه ګرځي غوړيږي. دریم قسم چې دا امر سره تعلق په موقع باندې نه ساتي، هغه دا چې یو سړی منت وکړي چې خدایا کمی دې مطلب زوی را کړی، خدایا کا نوکری دې را کړی، پروردگار کا داس، یعنی الله پاک ته یو مسله عرض کی بے وجہ قربانی کام. الله تبارک وتعالى هغه مسله حل کړه، هغه منت پرسله، منت پجاسله. اوس د منت لوجه قربانی رااله، که غریب د بیا بیا کوي، اکه ودان دا بیا بیا کوي، هغه منت لوجه قربانی په باندې رااله. نو چونکې هغه منت وال قسم ارمش څخه رباه څخه لرغیدا څخه خارج ده. موږ صرف دغه باندې چې کم سړی غریب ده او کم سړی ودان ده، ودان باندې قربانی ده ودانوالي لوجه، غریب باندې قربانی زله خپل غنیت لوجه. اوس جنې شرطونه داسې دي چې قربانی کون کی سره تړلې دي. زه قربانی کاما، اجي صاحب قربانی کوي، ونو صاحب قربانی کوي، قربانی کون کی سره دي شرطونه ورته قتل بسی چې دشه دا 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 شرط پورا ده د باندې قربانی وس واجب ده، دا به خامخا کوي. او جنې شرطونه دي قربانی ولا جناور سره چې دا 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 شرط پر پورا ده، لہذا دا اوس قربانی لایق ده. نو دا دو شرطو به خیال ساتل سی چې قربانی کون کیا کوم شرطو والله، او چې کوم قربانی جناور دا دای کوم شرطو والله. چې کوم کس قربانی کون کیا دا اخبار اول اسلام شرط ده، مسلمانی شرط ده، ځکه چې دا کېږي الله رضا دې پاره، او کافر چې دا هغه الله رضا ستنه پخشي اول اخت اول ایمان حکم ده. نو لہذا کنیام دا فقها مر کتابو دا لیکلی چې جناور مسلمان والو خو حلال کافر کړیا دا لاړه مردان سره، جناور کافر والو حلال مسلمان کا په بسم الله الله اکبر سره جناور حلال ده. اول اسلام ورته شرط مسلمانی. دویم شرط چې دا په کور باندې که یو سړیا په شر مسافر ده، یو خو مسافر ده لکه لاړې دیره ته لاړې پر پړته لاړې مطلب یې نه پله، دا نه شر مسافر هغه ده چې دی له کور څخه 92 کیلومیټر په نیت باندې ووتلی له خپل علاقې حد څخه، اوس دا سړی شر مسافر
چې کوم شر مسافر سي هغه پاره بې رعایتونه جوړ سي، هغه باندې بیا سخت حکم نه وي، هغه باندې بیا حکم لږ کي هغه سفر لوجه چې نبی علیہ السلام فرمای سفر دا سختی یو دویم نوم ده، نو لږ کي هغه پاره رعایتونه سي. نو چې کوم شر لحاظ سره مسافر سي هغه باندې قرباني نسته. دغه مسئلې اکثر بیشتر الته پیش کېږي چې کوم سړی حج ته لاړ سي، دا کوم حاجیان صاحبان حج ته روان دي، نو دلته به پته لګېږي چې دا مکې مکرمې ته لاړه، اوس دوال الته پوزیشن مسافر جوړېږي که الته پوزیشن دوال مقیم ال جوړېږي، که الته دوال مسافر وال جوړېږي نو حجي باندې صرف یو قرباني د هغه حج والا، او کچاري دلته الته مسافر نه جوړېږي، یعنی الته دوال 15 په 16 17 18 19 20 وغیرہ دا ورځې جوړېږي. لکه بالفرض یو لاړه لکه دغه اتوار ته فلایټ روان دي 18 ته روان دي، اوس دا اصلی 20 ذیقعده نو 10 ورځې اصلی دا 10 ذیالحجې ته خو مطلب دی باقي قرباني به کوي، نو دا تر 15 ورځې ور واړېدله، نو لہذا دا مسافر نسله اوس د باندې دوه قربانیګانې دي، یوه حج قرباني ده یوه ودانوالی قرباني ده. هغه حج قرباني په هغه به خامخا ورې حرم شریف شي کوي، خو چې کوم ودانوالی قرباني ده هغې شي اختیار ده که هلته کوي که دلې چاته اختیار وکړي چې مار طرفه قرباني وکړه وکیل جوړ کړي. نو دویم شرط دا ده چې دی به مسافر نه وي، مقیم به وي، کوربه به وي، بل چې ته لاړه هغه ته مطلب 15 یا دې چې زیات ورځو نیت وکړی مطلب سفر ختم سلی. دریم شرط دا ده چې دا به ودان وي، دریم شرط ودانواله ده بخشي، ودانواله د تاما سوچ مطابق نه د تاما سوچ خو بل شی ده، لکه تاما سوچ دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صحابو چې پوښتنه وکړه چې دا روشه غریب چیرته وایي، مسکین چیرته وایي، فقیر چیرته وایي، نو صحابه خپل مطلب چې کوم حساب کتاب دنیا وی چا سره یا رسول الله پیسې نه چا سره دولت نه جیداد نه، لکه عام تاما سوچ دا د کنچا سره پیسې نستا دولت نستا جیداد نستا کور حساب کتاب. نبی علیہ السلام فرمایل مسکین فقیر دې ته نه وایي، مسکین دې ته وایي چې یو سړی قیامت ورځې ته راله د ځان سره غرو برابر نیک اعمال راړل خو ورسره ورسره پردی حق و باندې، نو هر حقداري ته به الله پاک فرمایي خپل حق برابر نیک عمل ثوابونه ورچا وره به باخر ته دای چې د باندې بل حقوق پاتې سي پردي ادوار نیک حساب کتاب با ختم سي. سرکار فرمای دغه فقیر دا غریب ده، نو یو تاما سوچ چې ودان ده چې دا شاید یو شر ودان غني، نو شر ودان بل ده. اب ارز کامه اولنیا شرط اسلام، دویم شرط چې په کور باندې به وي سفر به نه وي سفر به ختم وي، دریم شرط دا ده چې دی به ودان وي. دې شی ښځه او نر برابر ده، که په نر شي دا شرطونه و درې په هغه باندې ده، او که ښځه وه دا درې شرطونه و په هغې باندې ده. که یو خاندان شي په ګډې باندې و، پلار اولاد ژیندې زمن لوڼه هر شی ګډې و، خو دوش هر یو دوره حساب کتاب لرلی چې هغه باندې ودانوالی اطلاق راتلی، خوراکې ګډې ده چاکې ګډې ده، خو هر یو جلا جلا ګټي، زه جلا ګټم ما زوی جلا ګټي ما ورور جلا ګټي وغیرہ وغیرہ، هر شی یو ځای ده، پختن یو ځای ده، کونډک یو ځای ده، خو ګټې حساب هر یوال جلا جلا ده. نو چې ګټې جلا جلا ده نو هر یوال ملکیت جلا جلا سره، ما کمې پیسې ګټلي هغه مالک زه یم، ورور مې چې کمې ګټلي هغه مې ورور ده، زوی مې چې کمې ګټي هغه مالک زوی مې ده. نو چې کم کسان په دې باندې راځي که پلار به زوی پلار ودان و، زوی ودان و، لمسی ودان و، لورې ودان و، نژورې ودان و، هر یو به جلا جلا قرباني کوي، په یوې قرباني باندې نه خلاصېږي. نو دا درې شرطونه اسلام چې په سفر باندې به نه وي او وس به لري یعنی ودان به وي طاقت به لري، دا درې شرطونه که ښځه وه او که نر وه هر یو چې دا درې سره پټې مینده شي که نه دا درې سره یو نه وه الله دې موږ بچ ساتي. که بالفرض اسلام نه و بیا کیسه ختم ده، بیا خو اول ایمان حکم ده ورته، مسلمان و ودان و خو په سفر باندې و، بیا که قرباني وکړي ثواب به میندی
خو ستنه په باندې بیا مسلمان و په کور باندې و خو غریب و کمزور و وسرسانه نو ودان نو بیا نسته ورته چې کوم شي دا درې شرطونه میو جاسي اخ کس باندې قرباني لازم اسلا باقی پات اسلا دا چې بالغ او نابالغ دی باندې بدایوي کنه بوي نو فقها دا فرمایي چونکه نابالغ هغه ته شریعت حکم پس ور کوي پس مکلف جوړوي پس دا بوج ور کوي چې چمن د خپل کتاب خلاص سي دا بالغ سي چې ترچو پر بالغ نه دا تر پر د ته هیڅ حکم نستا المون حکم نستا روزه حکم نستا وغیرہ خو اسلام حکم دادا چې پلار مورته چې ورشي دي روزه دې په باندې نيسي اگر چې نش کې ټایم ولې نه چې دې هغه عادت جوړيږي المنج اده ورشي پنځو کالو دې کوي په وو کالو دې مطلب یې په درې او په لاسو کالو دې بیا مطلب وان کوي چې شپاره چې د هغه عادت دغه سراجي نو بالغ او نابالغ دا شرط کنه فقها دا فرمایي نابالغ کا ودان و هغه باندې نست اگر کدا ودانو چې په کوم صورت باندې کپی وراثت باندې ته دولت راغله دا کبل فرض شاه داسې ورکړي پیسې چې دا دیتای تر سه په باندې اوس یتیم دا اخته مطلب نه ایکو جا پیسې ورکړي چک ورکړي وغیرہ وغیرہ نابالغ کا ودان وی نابالغ باندې قرباني نسته نه د باندې ستا نه د مال وجه چوک بل ته اجازه ستا ها بالغ چې وی کشجوا او کنروا خو چې دا درې شرطونه یې پښې نن په دغه باندې وس اتفاق کو چې دا شرط مراکو بیا ودی چې بعد ان شاء الله بیا ودان چشتوي کم صورت شی ودان وی کم صورت شی ودان نوي کم شی به حساب کوي کم شی به حساب نه کوي زکات او د قرباني ودانوال شي څه فرق ده کم شی باندې زکات راځي کم شی باندې قرباني راځي کم فرق ده بخښي دا چونکه تفصیل ده ان شاء الله نو آینده جمعې په مشام باندې عرض کولو کوشش کوم سره دست موږ دادا چې موږ قرباني تر دوه کسانو چې ګرځ غوړيږي یو دا چې الله تبارک وتعالى وس ورکړیا ودان دا د ودان والی لوجه په دغه شکرې چې خدای نعمت ورکړیا خدای وس ورکړیا د لوجه کوم قرباني پر راځي دا صرف په ودان باندې دا دا قرباني په جناور وکیا کنو کې نیت دیش هیڅ اثر نشته غریب سره دا چې الله پاک وس نه ورکړیا خو قرباني په نیت باندې یا برخه وکړه یا قرباني په نیت باندې جناور وکړه اوس د نیت لوجه ودان باندې غریب باندې اوس قرباني رااله او دوره سخت حکم رااله چې ودان خپل جناور بدلولای سي خو غریب خپل جناور نسی بدلولای او په دغه جناور دا قرباني کوي یوا ادمه خبره دادا چې شرطونه قرباني کون کی سره تعلق لري چې شرطونه قرباني جناور سره تعلق ساتي قرباني کون کی شدري شرطونه په خیال ساتل سي یو دا الحمدلله عزوجل اغا ورته حاصل ده د اسلام وال چې واړه کلمې وین کې دی واړه مسلمانان دي یوا دویمه د سفر والا د سفر بنوي په کور باندې بوي مسافر بنوي که سفر کوله سفر به ختم کړی دی سفر مات کړی دا دته د پورل مانجه حکم ده دویم شرط دا چې سفر نستا په سفر ختم کړی دا په کور باندې او دریم شرط دا د ودانوالی وال وس الله تبارک وتعالى ور کړی نو دا درې شرطونه ک شجوا ک نرو ک جلا حساب وو ک ګډي حساب وو ک مشترکه خوراک شاک وو او ک جلا خوراک شاک وو هر هغه کس چې چا په حساب باندې د درې شرطونه برابرېږي اسلام جمع اقامت جمع ودانواله اغشجه اغنر بالغ باندې به قرباني لازم سي او دا چې چا باندې قرباني لازم سي اخته به بکار دا چې به بوج دې نه محسوسي بلکې الله تبارک وتعالى شکرې الله تبارک وتعالى چې کوم دا وس ورکړه دغه نعمت په شکرې شې به خوش دلی سره قرباني کی قرباني خو باسي کوي او چې خوش دلی سره وکي الله تبارک وتعالى رضا به د په قرباني باندې حاصل سي الله تبارک وتعالى دې مشتا خوش دلی سره قرباني کولو توفیق راعتا او فرمایي دا اگر چې لکه مشت دا پاته ده دغه چې د سوال دا وسله چې یو کس لمونځ کی دکان دا یا کور دا یا کم ځای ده اغلطه تصویران دي تصویران چې چا وال دي چې چش وال دي زیرو وال دي
مخ لري سترګ لري غوږ لري صفای پته لګیږي نو داسې چې باندې لمونځ کول نو موږ له دا سلسله پاته ده موږ طهارت ته بیا پرده وغیره چې دا کې بیا ودی چې بعد د لمونځ فرایض بیا لمونځ واجب بیا به شکم چې لمونځ مکروهات لمونځ ماتي هغه د ان شاء الله خو سوال دغه چې وکړو نو جواب یې رسکام ده چې کم چې تصویر وي ا تصویر چې چشوال وي خو چې واګي دا زیرو ده زمدیا دا چهره لري دا غوږ لري دا پزه دا سترګې لري او دور صفا ده چې په ویلاړي باندې ورته وګورئ نه د غوږ د پزې د سترګې بالکل واضح پته لګېږي نو که د جناور والو که د مرغه والو که د انسان والو که د پلار والو که زوی والو که پیر و مرشد والو که الف بیجیم چې چا والو چې کم یدای هغه لمونځ داسې ده لکه یو سره چې بازار ته وځي چې ترخ بزه کې یا کریب بزه کې یا جیب بزه کې یا پړدوب بزه کې ابزه حالت چې بازار ته وځي د لمونځ دغسې پوزیشن مکروه تحریمي یعنی حرام په دروازې باندې ور درېږي دغه کس باندې لازم ده چې دا لمونځ دا اوس واپس وګرځي دا د باندې واجب ده ډېر چې ډېر بد ده چې په ټنډې باندې شاته هغسې نمونه یعنی سخت حکم تحریمي هغه ده بیا تحریمي چې درجې دي یو سخت تحریمي ده بیا لږ هلکۍ تحریمي ده تحریمي چې درجې دي خو د تحریمي لکه څرنګه بیلمازي چې درجې دي سخته بیلمازي ده وړه بیلمازي د بیلمازي نو کراهت چې ده تحریمي ده که مخ ته تر ټولو څخه ډېر سخت حکم په مخ ته لګېږي بیا شي چنګ ته بیا کیڼ چنګ ته بیا پاسه بیا شاته که شاته وي که ښي چنګ ته وي که کیڼ چنګ ته وي که مخ ته وي که پاسه وي هر صورت باندې چې ورته وګورئ چې پزه غوږ سترګې وغیره دا ښکارېږي داسې چې باندې لمونځ کول تحریمي مکروه ده هر هغه لمونځ چې تحریمي مکروه سره وکړي سړی نو واجب ده په دغه کس باندې چې دا لمونځ به واپس ګرځي ایک کی صورت دا ده چې تصویر لاندې ده پاس په ودرېدی تصویر دا چې چا والده که پیر مرشد والده که جناور ده که انسان ده چې چا والده لاندې پاس په ودرېدلی په تصویر باندې په فوټو باندې پاس ودرېدلی اوس نه ده مکروه ځکه چې اوس دی بېعزتي په جې باندې ده اوس دا اهانت په جې باندې ده اوس دی ادب ته دا واړه جدو غشي دا واړه هر هغه شی که کلندر باندې وي که په کاغذ باندې وي که دې باندې دې بنده ده چې کوم زیرو ده اول د مخ ور خراب کې مخ دکه مخ باندې مطلب چې شاورو لګیا نور وجود دی وی لاس دی وی ابشه دی وی ارشه دی خو چې کوم مخ ته کې اصل شی مخ اعتبار ده هغه مخ ور دب کې له هغه جدا سي ورچا کټ کې سوریا پښو کې لا پاسه مطلب بل کاغذ په باندې واشنه چې دا مخ پټ سي بس به کراهت ختم سي بیچ بار الحمدلله رب العالمین والصلاه